السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لمزون۔ دوستو، اگر آپ اپنی دکان، مکان یا کوئی بھی پراپرٹی کسی کو رینٹ پر دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کی رجسٹریشن کروائیں۔ لیکن اب آپ کو کرایہ داری کی رجسٹریشن کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہے مالک مکان ہیں یا کرایہ دار ہیں، اب آپ پنجاب پولیس کی موبائل ایپ سے آن لائن ہی کرایہ داری کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور کرایہ داری کا فارم اپنے موبائل پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیسے رجسٹریشن کرنی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے علم زون کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ جی، تو سب سے پہلے آپ نے اپنی یہ پنجاب پولیس پاکستان نام کی جو ایپ ہے یہ اوپن کر لینی ہے۔ اگر ایپ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اینڈرائیڈ یوزر اس کو پلے اسٹور اور آئی فون یوزر اس کو اپنے ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دونوں کے لنکس بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، وہاں سے بھی آپ اس کو بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پہ اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد جب آپ ایپ میں لاگ ان کر لیں گے تو اس کے بعد پہلا پیج جو ہے آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا۔ آپ کو یہ نیچے ہوم کے ساتھ سروسز کا بٹن نظر آ رہا ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے ایک دفعہ، اور اس کے بعد آپ کو یہ چوتھے نمبر پہ خدمت مرکز پنجاب کا جو سیکشن ہے اس میں کرایہ دار کی رجسٹریشن کا آپشن نظر آئے گا، اس پہ آپ کلک کر لیں گے اور اس کے بعد اپلائی پہ کلک کریں گے۔ اب آپ کے سامنے کرایہ دار اور مالک مکان کی پکچر اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے۔ اگر تو کرایہ دار اور مالک مکان دونوں جو ہیں وہ موجود ہیں تو آپ یہاں پہ یس پہ کلک کریں اور کیمرہ کا یہ جو بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو کیمرہ اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے باری باری دونوں کی جو لائیو پکچرز ہیں وہ کلک کر لینی ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ مالک مکان یا کرایہ دار دونوں میں سے کوئی ایک موجود نہیں یا دونوں ہی نہیں موجود تو آپ یہاں پہ نو پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آپ کو گیلری کا آپشن آ جائے گا۔ آپ اس پہ کلک کریں گے اور اپنے موبائل کی گیلری سے اوپر کرایہ دار کی اور نیچے مالک مکان کی پکچر لگا لیں گے۔ تو اس طرح سے کرایہ دار اور مالک مکان کی پکچرز لگانے کے بعد آپ اس کو اوپر سکرول کر دیں گے۔ اب یہاں پہ مالک مکان کی ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے آپ نے۔ سب سے پہلے اس کا آئی ڈی کا نمبر، اس کا نام، اس کی ولدیت یا زوجیت وہ سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد اس کے والد کا نام اور اس کا موبائل نمبر آپ یہاں پہ لکھ لیں گے۔ تو اس طرح سے مالک مکان کا آئی ڈی کا نمبر، اس کا نام اور سن آف، ڈاٹر آف یا وائف آف جو بھی اس کی زوجیت یا ولدیت ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے والد کا نام اور موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ پھر اس کو نیکسٹ کر دیں گے۔ نیکسٹ آپ کے سامنے آتی ہیں جی ٹینٹ ڈیٹیلز، یعنی کہ کرایہ دار کی ڈیٹیلز۔ اس میں سب سے پہلے نیشنلٹی کا آپشن ہے، تو یہاں پہ اگر وہ پاکستانی ہے تو پاکستانی کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو افغانی، فارنر یا چائنیز کے آپشن نظر آ رہے ہیں، تو جو اس کی نیشنلٹی ہے آپ وہ کر لیں گے سلیکٹ، اور اس کے بعد اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے۔ اسی طرح سے اس کا نام، اس کی ولدیت یا زوجیت اور اس کے والد کا نام، اس کا موبائل نمبر لکھیں گے، اور نیچے اس کے بعد آکوپیشن اور کنٹری کا آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو کرایہ دار کی ڈیٹیلز لکھنے کے بعد نیچے آپشن آپ کو ملے گا اس کا آکوپیشن کا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے، یہاں پہ آپ کو ایک لسٹ آکوپیشنز کی شو ہو رہی ہے۔ یہاں سے آپ کو یہ ایک اس کا جو پیشہ یا جو بھی وہ آکوپیشن وہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد کنٹری کا آپشن آئے گا آپ کے سامنے کہ وہ کس ملک کا ہے، تو یہاں پہ آپ نے جس کنٹری سے وہ ہے وہ یہاں پہ لسٹ میں سے سلیکٹ کر لینی ہے۔ یہ میں نے پاکستان کیا۔ اس کے بعد پروونس آ جائے گا کہ اس کا صوبہ کون سا ہے، وہ یہاں پہ سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد سٹی آ گیا آپ کے سامنے، تو یہاں سے جس شہر کا وہ رہائشی ہے اس کے آئی ڈی کارڈ پہ جو ایڈریس ہے وہ یہاں پہ آپ لسٹ میں سے شہر سلیکٹ کر لیں گے۔ نیکسٹ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ اس کی فیملی میں بچے کتنے ہیں، تو یہاں پہ آپ ایک ڈیجٹ لکھ دیں گے اتنے بچے ہیں، اور اس کے بعد نمبر آف پرسنز ان فیملی کہ بچوں سمیت فیملی میں کتنے ٹوٹل افراد رہ رہے ہیں، تو وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں کتنے اس کے پرسنز ہیں۔ اس کے بعد فیملی نمبر آتا ہے، یعنی کہ ہر آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کو ایک خاندان نمبر یا فیملی نمبر نظر آتا ہے، وہ یہاں پہ آپ لکھ لیں، یا یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اگر آپ کو نہیں یاد تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح فیملی نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ کو پرماننٹ، ٹیمپریری ایڈریس اور ورک ایڈریس کے آپشنز نظر آ رہے ہیں۔ پرماننٹ یعنی کہ اس کا جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے، اس کا مستقل پتہ جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہے۔ اس طرح سے آپ اس کا پرماننٹ، ٹیمپریری ایڈریس اور ورک ایڈریس کے وہ جہاں پہ جاب وغیرہ کر رہا ہے وہ یہاں پہ لکھ لیں گے، اور اس کے بعد وہیکل رجسٹریشن نمبر پوچھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ ہے تو اس کا نمبر یہاں پہ لکھ لینا ہے۔
जैसे ही आप यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, नीचे एक लिस्ट शो हो जाएगी व्हीकल टाइप की। यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि ये कौन सी गाड़ी है। अगर उसके पास कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे सेक्शन आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनस लिविंग एट टेनेंट्स प्लेस, यानी कि उसके घर में जो जो लोग रह रहे हैं बारी बारी। इसी तरह से उनकी नेशनैलिटी, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर और नाम, वल्दिया ज़ौजियत, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ये चीज़ें आपने लिख लेनी है। जितने फैमिली मेम्बर हैं आप यहाँ पे लिखते जाएंगे और ये प्लस का बटन है, इसको दबाते जाएंगे और सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो सारे फैमिली मेम्बर्स ऐड करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप बाकी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स नहीं भी देना चाहते तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे लास्ट स्टेप जो है, ये प्रॉपर्टी डिटेल्स पूछी गई हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जिस पे आप उसको किराए पे जो जगह दुकान या मकान वगैरह दे रहे हैं उसके बारे में आपसे उसके एड्रेस वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले टाउन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे टाउन का नाम लिखना आपने। यहाँ पे सबसे पहले आप टाउन लिखेंगे, टाउन का नाम के ये मोहल्ला, ये सोसाइटी या टाउन का जो भी नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर है, और एरिया कवर्ड में आप ये भी फॉर्मेलिटी है, यस या नो जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एरिया कवर्ड टाइप, तो इसमें आप पोर्शन या कंप्लीट जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रोड पूछा जाएगा कि यहाँ पे रोड कौन सी लगती है, आपने उस रोड का नाम लिख देना है यहाँ पे। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आप यहाँ पे लिस्ट में से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीज़न है, तो डिवीज़न में भी आप अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करें। और उसके बाद सर्कल, यानी कि हर जो थाना होता है उसका एक सर्कल होता है। अगर आपको अपने जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन उसके सर्कल का नहीं पता तो आप पहले 15 पे कॉल करके या किसी तरीके से भी उसका सर्कल पूछ लीजिए और यहाँ से अपना सर्कल जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सर्कल के बाद नीचे पुलिस स्टेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे उस सर्कल के पुलिस स्टेशन आ जाएंगे। हर सर्कल में अमूमन 3 पुलिस स्टेशन होते हैं, तो आप वो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करें। और उसके बाद प्रॉपर्टी एड्रेस में कंप्लीट जो है उस जगह का एड्रेस वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट एड्रेस लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन को। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा सामने स्क्रीन पे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। और अब आप इसका किरायादारी का जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखें जी, एप्लीकेशन सबमिशन का मैसेज मिल गया और सामने ये वेबसाइट भी लिखी हुई है, लिंक दिया गया आपको कि इस लिंक पे जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर लें, अपनी किरायादारी का जो फॉर्म है इसको। तो यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना है और इस ऐप को क्लोज़ करके अपने ब्राउज़र में आ जाना है। तो यहाँ पे अपने मोबाइल ब्राउज़र में आपने वही वेबसाइट लिंक जो आपको वहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे ये punjabpolice.gov.pk/teeners, ये लिंक आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। वो लिंक आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो इस तरह से पंजाब पुलिस की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है नोट पहले से की गई रजिस्ट्रेशन का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें। तो ये जो सब्ज़ रंग का प्रिंट लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे मालिक मकान का मोबाइल नंबर लिखना है, उसका आईडी का नंबर लिखना है, किराएदार का आईडी का नंबर लिखना है और उसकी जो नेशनैलिटी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो ये डिटेल्स आप जैसे ही लिख लेंगे, इसमें मालिक मकान का मोबाइल नंबर, उसका आईडी कार्ड नंबर और किराएदार का आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद उसकी नेशनैलिटी है वो लिखी है और इसके बाद आपने प्रिंट करें पे क्लिक करना है। प्रिंट करें पे क्लिक करने के बाद आप चंद सेकंड्स के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, तो उसके बाद आपको ये फॉर्म है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन नज़र आ जाएगा कि आपका डाउनलोड करने का शुक्रिया। अगर डाउनलोड थोड़ी देर तक शुरू ना हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म, ये देखिए फॉर्म पहले डाउनलोड हो चुका है। जैसे इसको क्लिक किया तो डाउनलोड अगेन का यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन फॉर्म चूँकि पहले डाउनलोड हो गया है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके अपना फॉर्म ओपन करके देख लेंगे। तो ये देखें जी, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुका हुआ है। अब आपने इसका प्रिंट निकलवा लेना है और आपने अपने किराएदार को भी दे देना है और अपने पास भी रख लेना है। लेकिन अगर आप किराएदार हैं तो भी आप इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करवा के इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लें, ताकि जब पुलिस वगैरह यहाँ पे चेक करने आए तो आप उनको दिखा सकें कि आपने इसकी टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। तो
तो टीनेट रजिस्ट्रेशन पे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि पंजाब पुलिस की वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन का उसमें प्रोसेस बताया गया है, लेकिन जो वेबसाइट है वो चूँकि आजकल वर्क नहीं कर रही थी, इस वजह से काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि ये इसका कोई और हल बताएं। तो ये आज आपको बताया गया कि किस तरह से आप पंजाब पुलिस की वेबसाइट से भी जो है अपने रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।